नमस्कार साथियों। रीट पीएसटैट ते सीटैट उस दे रिवीजन दे लई आप दे लई मैं प्रैक्टिस पेपर लैके आया हाँ। इस दे अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ने जिहड़े वो पिछले सालों के पेपरों के अंदरों ही लए गए ने, चाहे वो सीटैट का पेपर होवे या फिर पीएसटैट या फिर राजस्थान सूबे के अंदर लई जाने वाली रीट परीक्षा के अंदरों होवे। इस तो पहले कि अज आप इन्हां दा रिवीजन शुरू करिए, ਜਿਹੜੇ मेरे साथियों ने पिछलियां क्लासां नहीं देखियां तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिथे आपनू रीट परीक्षा के लिए बहुत सारा मैटर तो इस दे नाल प्रैक्टिस के लिए कुछ पेपर भी मिल जाएंगे। तो आओ साथियों देखते हैं अज इस लैंग्वेज फस्ट तो सैकेंड पंजाबी के तौर पर पंजाबी का इस प्रैक्टिस पेपर नू, जिस दे अंदर आप एक वार्तक पैरे नू अज हल करना है। वार्तक पैरा है जिस दे अंदरों ही आपां क्वेश्चन पूछे जाने ने। ये दोनों लैंग्वेज के अंदर है, लेवल 1 ते लेवल 2 के अंदर, तो फस्ट लैंग्वेज तो सैकेंड लैंग्वेज पंजाबी के अंदर। तो अज आप पैरे की प्रैक्टिस करनी है, एक वार्तक पैरे की। लैंग्वेज के अंदर एक कावी टोटा भी पूछा जाता है, जिसनों आप लास्ट क्लास के अंदर देखा सी। तो अज आप देखना है वार्तक पैरा ही। सब तो पहले पैरे नूं आप चंगे तरीके नाल पढ़ांगे। पंडित, पादरी, मौलवी या फिर ग्रंथी जिस गल नूं विद्या द्वारा सिखाउंदा है, संत महापुरख उस नूं अपने अनुभव द्वारा जानदा है। सिੱਖੀ ਉਹੀ गल याद रह जाती है अते जानी ਜਾਂਚੀ ते परखी हुई गल जीवनी बन जाती है। चित्त शुद्ध होण ते जिहड़ा ज्ञान प्राप्त हुंदा है वही ठीक ज्ञान है। केवल सिक्ख्या द्वारा प्राप्त जानकारी ज्ञान नहीं है, उस तो तां अभिमान वाधा है जिहड़ा कि साधन विच विघन है। ज्ञान की जानकारी अते वास्तविक ज्ञान विच बहुत अंतर है। ज्ञान की जानकारी दे ज्ञान नाल जिहड़ी सिक्ख्या मिलती है उस नालों जीवन की सिक्ख्या का महत्व अधिक है। ज्ञान की सिक्ख्या ना होण ते भी जीवन सिक्ख्या होया बन जाता है। जिस दे जीवन में सदाचार आ गया है वही सदाचार का सच्चा सिक्ख्यक है। जिसनों केवल पुस्तकों का ज्ञान है वो आचार की सिक्ख्या नहीं दे सकता। हाँ, एक गल मैं मानता हाँ कि सिक्ख्या द्वारा जीवन में सुंदरता आती है, पर उस नाल अविद्या का नाश नहीं हुंदा। अविद्या का नाम तब विद्या द्वारा ही होएगा, यथार्थक ज्ञान नाल ही होएगा। तो ये देखो एक तरीके नाल सानू अनुभव द्वारा दी गई सिक्ख्या, तो असी ये कहिए कि स्कूली जिहड़ी सिक्ख्या है उस दे अंदर दोनों के अंदर एक कंपैरिजन दस्या गया है, अंतर दस्या गया है। इस पैरे के अंदर विद्या के बारे ही है, तो विद्या के दो वक्-वक् दृष्टिकोणों इस दे अंदर एक्सपीरियंस राही गल पेश की गई है। हुण आपां इस नाल जुड़े हुए प्रश्न देखने ने, तो प्रश्नों के उत्तर इस पैरे तो संबंधित ने, जिहड़े इस पैरे के अंदरों ही आपां देने ने। सब तो पहले जिहड़ा अपने कोल प्रश्न आ जाता है, 21 प्रश्न ने जिहड़े पिछले दो वीडियो के अंदर आपको मैं अवेलेबल करवा देते हैं। एक जो आपनू पेपर लैंग्वेज का लिया जाता उसके अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 के अंदरों 21 मैं पहले उपलब्ध करवाए ने आपनू पिछलियां क्लासां के अंदर। अज आप बाकी के 8 प्रश्न देखने ने। अगलियां क्लासां के अंदर भी ऐसे तरीके नाल ही प्रैक्टिस करनी है। उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख दिओ। ढुकवां सिरलेख यानी आप इस पैरे का नाम देना है। विकल्प ने अपने कोल ज्ञान, सिक्ख्या, आचार या फिर सदाचार। देखो आप पूरे पैरे नूं पढ़ भी लिया, तुहाडे समझ भी आ गया होएगा। जेकर फिर भी समझ नहीं आया तो तुसी इस पैरे नूं दोबारा तो पढ़ सकते हो, दोबारा तो इस पैरे नूं समझ सकते हो। पैरे नूं तुसी दोबारा जेकर इसनूं पढ़ोगे तो पूरे पैरे दे नाल नाल तुहानूं ये कुछ गल्लां भी समझ आ जाणियां कि इस दे अंदर होर किहड़ियां टॉपिकां दे उपर गल्लां कीतियां गईयां ने, किहड़े सिरलेख लए गए ने। तो इस पैरे नूं हल करन दा दूसरा तरीका यह है कि पहली बार जदों असीं पैरा पढ़दे हां तां पढ़दे समय वो शब्द जिहड़े साडे समझ दे अंदर नहीं आए उहनूं असीं लाइन लगा के लकीर सकते हाँ। तो जदों उस लकीरे हुए शब्दों को असीं समझण लई दोबारा पढ़ांगे तो वो साडे बहुत हद तक समझ आ जाएंगे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ PDF ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਚੀ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2021 ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨੇ। ਓਲਡ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਲਡ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਲਡ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਂਚੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਚੀ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂਚੀ ਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਭਿਮਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਹੰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣਾ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ
पैरे दे वल। तो अपने कोल जिहड़ा पैरा आ जाता है, देखांगे कि अभिमान च वाधा कौन करता है। यही अपना जिहड़ा प्रश्न सी, अभिमान च वाधा कौन करता है। देखो आप जो पैरा पढ़ रहे सी तो उस दे अंदर आपां नूं ये गल पैरे दे अंदर आई सी, इत्थे जे होएगा कि वही ठीक ज्ञान है, केवल सिक्ख्या द्वारा प्राप्त जानकारी ज्ञान नहीं है, उस तो अभिमान वधदा। देखो इत्थे आ गल लिखी केवल, यानी सिर्फ जेकर आपां सिक्ख्या दे द्वारा ही जानकारी हासिल करते हैं तो उन्होंने ज्ञान नहीं कहा जा सकता, जदों कि वो तो अभिमान के अंदर ही वाधा करता है। आप अक्सर कहते हैं भी मैं तो बड़ा पढ़िया लिखिया हाँ, ये उही गल है। तो इत्थे वाधा किहनूं दस्सिया गया है, अभिमान का कारण किसनूं दस्सिया गया है, केवल सिक्ख्या द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेना ही ज्ञान नहीं है, वो तो अभिमान है। तो अपना राइट ऑप्शन इन्हां दे अंदर किहड़ा हो जाएगा, अपना जिहड़ा क्वेश्चन नंबर सीगा 25 नंबर प्रश्न सी अपना। तो 25 नंबर क्वेश्चन सी, देखो किहड़ी चीज़ नाल अभिमान विच वाधा हुंदा है, शोहरत नाल, पैसे नाल, नाम रोशन नाल या फिर सिक्ख्या नाल। तो किहड़ा विकल्प ठीक होएगा इस दे अंदरों, तो इस पैरे दे अंदर सिक्ख्या दे नाल, यानी केवल जिहड़ा सिक्ख्या लै लैण नाल ही आपां ये नहीं कहांगे कि आपां कुछ हासिल कर ले सगों कि वो तो अभिमान का कारण बन जाता है। फिर नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां, प्रश्न नंबर 26 है अपने कोल। पुस्तकां दा ज्ञान किहड़ी चीज़ तो कोरा हुंदा है, पुस्तकां दा ज्ञान किहड़ी चीज़ तो कोरा हुंदा है, आचार तो, किताबां तो, नेक कमाई तो या फिर इन्हां चों कोई नहीं। देखो जो पैरे दे अंदर जाके तुसीं इस गल नूं समझोगे तो ये गल बखूबी तुहानूं समझ दे अंदर आ जाएगी कि पुस्तकां दा ज्ञान है जिहड़ी किहड़ी चीज़ तो कोरा हुंदा है। तो इसका राइट आंसर है जिहड़ा अपने कोल साथियों हो जाएगा, वो हो जाएगा आचार तो। जो पैरे के अंदर जाके तुसीं देखना ये गल साफ तौर पर पैरे के अंदर आपां नूं समझ आ जाएगी कि जिहड़ा पुस्तकां दा ज्ञान हुंदा है वो आचार तो कोरा हुंदा है। आचार इत्थे विहार तो मतलब लिया गया है पैरे के अंदर। देखो इस बार जो आपनूं वार्तक पैरे पूछे जाने वाले ने उसके अंदर कुछ व्याकरणिक शब्दां नूं भी शामिल किया गया है, जदों कि इस पैरे के अंदर तो ज़्यादातर इस पैरे के अंदरों ही अर्थ भरपूर ही ज़्यादातर लैण की कोशिश की गई है। ये एक ओल्ड पेपर के अंदरों मैं पैरा उठाया है। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा अविद्या के नाम लई की जरूरी है, अविद्या के नाम लई की जरूरी है, अभिमान, सत्कार, यथार्थक ज्ञान या फिर रीति रिवाज। अविद्या के नाम लई की जरूरी है, तो की जरूरी होएगा अविद्या के नाम लई। जेकर इदां नहीं समझ आउंदा तो आपां दोबारा तो उस पैरे के उपर चले जाने हैं। अपने कोल पैरा सी, पैरे के अंदर आप देखांगे, पैरे के अंदर ये गल अपने आई हुई सी, जिस दे जीवन में सदाचार आ गया है वही सदाचार का सच्चा सिक्खक है, जिसनों केवल इस तो उपर वाली लाइन के अंदर है, ज्ञान की जानकारी के ज्ञान नाल जिहड़ी सिक्ख्या मिलती है उस नालों जीवन की सिक्ख्या का महत्व अधिक है। ज्ञान की सिक्ख्या ना होने ते भी जीवन सिक्ख्या होना बन जाता है, यानी ज्ञान की जिहड़ी सिक्ख्या वो ना होवे तां भी जीवन है जिहड़ा वो सिक्ख्या बन जाता है। जीवन दे जिस दे जीवन में सदाचार आ गया, यानी जेड़े जेकर असी अपनी लाइफ के अंदर सादगी नूं या फिर एक सदाचार तो मतलब है जीवन जाच, तो उसनों अगर हिस्सा बना लिया तो वह सदाचार का सच्चा सिक्खक है। जिसनों केवल पुस्तकों का ज्ञान है, यानी सिर्फ किताबी कोरा ज्ञान जिन्हों आप कहने हैं, वो आचार की सिक्ख्या नहीं हो सकता। यानी जेकर सिर्फ किताबां पढ़ियां होए ना तो उन्होंने आप जीवन जाच नहीं कह सकते। हाँ एक गल मैं मानता हाँ कि सिक्ख्या द्वारा जीवन में सुंदरता आती है। किताबां जेकर पढ़िए तो जीवन साडा है वो सूझता दे नाल भर जाता है, ये गल एक बखूबी स्वीकार की गई है। पर उस नाल अविद्या का नाश नहीं हुंदा, यानी जिहड़ी आपां किताबी ज्ञान पढ़िया है या फिर कुछ हासिल किया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अविद्या का नाम तो विद्या द्वारा ही होएगा, यथार्थ ज्ञान नाल ही होएगा।
ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ? ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 27 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਥਾਰਥਕ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਯਥਾਰਥਕ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 28 ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 5 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। 5 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ? ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਗਿਆਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਵਿਦਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਰਤਕ ਪਹਿਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਡ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ETT ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ।